Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavinanaya University, Rajahmundry. Today, we discussing topic is the third year botany syllabus, fifth semester. Fifth B paper, plant ecology and phytogeography. In that, we are now discussing unit is the second unit, ecosystem ecology. In ecosystem ecology, we discussing chapter is the biogeocycles. Biogeocycles. What is the biogeocycles? We are at the movement of the nutrients follow a cyclic pathway and is known as mineral cycling. Soil containing the number of minerals in environment, number of gases are present. They are circulated from the environment to soil, soil to environment through plants. Maximum that can cyclated the elements. The cyclic movement of the chemical nutrients of the biosphere between the living organisms and the non-living environment is called biogeochemical cycling. What happening here? The plants, the living organisms are the plants that can absorb the water and minerals from the soil, that can grow, and some of water, some of is transported through the plant materials, from the plant materials. After the death conditions, the dead particles of the living organisms that is undergo the decomposition process. The decomposition time, the organic material is divided into small particles. First that can form the humus. After the humus formation, that is undergo the mineralization process. This topic is already studied in the first unit. The minerals are reached again to soil. Then that is undergo the absorption process that can continue their cycle. This is the biogeochemical cycle. That is transfer from living to non-living environment. Non-living environment to living organisms. This is the continuous circulation process. Here, the biogeochemical cycles are of the three types. ఇక్కడ బయోజియోకెమికల్స్ అనేటటువంటివి అంటే ఇవి ఏంటి భౌగోళిక జీవరసాయన వలయాలు కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఇందులో ఉండేవి నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. అవి కాస్త ఎప్పుడు సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్లో నుంచి సాయిల్లోకి, సాయిల్లో నుంచి ఎన్విరాన్మెంట్లోకి ఎప్పుడు కూడా ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయన్నమాట. ఈ బయోజియోకెమికల్ సైకిల్స్ ఆర్ త్రీ టైప్స్. ఇట్ ఈస్ ద హైడ్రలాజికల్ సైకిల్ ఆర్ వాటర్ సైకిల్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద హైడ్రలాజికల్ సైకిల్ అండ్ వాటర్ సైకిల్. అంటే మన వాటర్ సైకిల్ ఉంటుంది కదా, ద వాటర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అండర్ గ్రౌండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది earth. The water is absorbed by the plants, that is undergo the photosynthesis process. In some activities, the plants are released the water into environment through transpiration process. Again the water is from the clouds, and after when the cool air is touched to the clouds are transferred into the rain form that can finally reach to the soil.
హియర్ అంటే మనకు వర్షం రూపం లోపల నీరు అనేది నేలను చేరుతుంది. నేలలో ఉన్నటువంటి నీరేంటి మొక్కలు పీల్చుకోవడం లేదా మిగిలిన ఆర్గానిజమ్స్ అనేటటువంటివి అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ తిరిగి మొక్కల ద్వారా బాష్పోత్సేకం అనేటటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా గాలిలోనికి క్లౌడ్స్ అంటే మేఘాల రూపం లోపల చేరి మళ్ళీ అవి వర్షించడం ద్వారా కిందకి గ్రౌండ్లోకి నీరు చేరుతూ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్. అంటే ఆల్వేస్ ఆ విధంగా సర్క్యులేట్ అవుతూనే ఉంటుంది వాటర్. నెక్స్ట్ గ్యాసియస్ సైకిల్. గ్యాస్ దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. మ్యాక్సిమం ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండేటటువంటివి గ్యాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, నైట్రోజన్ గ్యాస్, ఆక్సిజన్ గ్యాస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. కార్బన్, హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్ and oxygen cycles. Here the reservoir pool in largely atmosphere. అంటే మనకి వెదర్ లోపల అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ లోపల ఎయిర్ లోపల 21% ఆక్సిజన్ ఉంటుందని, 0.003% ఏమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుందని, హైడ్రోజన్ ఉంటుందని, 78% ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఉంటుందని ఇలాగా చెప్తూ ఉంటాం కదా. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. అందువల్ల మనకి అది రిజర్వాయర్ పూల్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి సెడిమెంటరీ సైకిల్. సెడిమెంటరీ సైకిల్ అంటే నాన్ గ్యాసియస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే గ్యాస్ ఫామ్లో కాకుండా సమ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ రూపం లోపల మనకి ఉండేటటువంటివి. నాన్ గ్యాసియస్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్ ఫామ్ సెడిమెంటరీ సైకిల్స్. ఇవి మనకి సాయిల్ లోపల ఒక రాక్స్ కండిషన్ లోపల ఒక రాక్ లాగా ఏర్పడి ఉంటాయి. అంటే గట్టిగా ఉండేటటువంటి స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. రాక్స్ రూపం లోపల సాయిల్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ద మేజర్ రిజర్వాయర్ ఈజ్ ద లిథోస్పియర్. చెప్పాను కదండి, లిథోస్పియర్లో మనకి ఈ నాన్ గ్యాసియస్ ఎలిమెంట్ అయినటువంటి కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్ అనేటటువంటివి దొరకడం జరుగుతుంది. ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ లార్జ్లీ బై వెదరింగ్. ఏ విధంగా వస్తాయంటే మన సాయిల్ వెదరింగ్ ప్రాసెస్ చెప్పుకున్నాం కదా, పెడోజెన్సిస్. వీఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. సాయిల్ ఫార్మింగ్, సాయిల్ వెదరింగ్ ప్రాసెస్ అంటే పేరెంటల్ రాక్ అనేది డికంపోజిషన్ జరుగుతూ దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద ఫైనల్లీ సాయిల్ అనే విషయాన్ని మనం అక్కడ డిస్కస్ చేసాం. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ లార్జ్లీ బై వెదరింగ్. వెదరింగ్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా మనకి ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేటటువంటివి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి రాక్లో నుంచి. దీస్ ఆర్ ద 3 types ఆఫ్ బయోజియో కెమికల్ సైకిల్స్. అంటే ఓవరాల్గా మనకి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నటువంటి అంటే ఎర్త్ మీద ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఉన్నటువంటి వాటిని 3 సైకిల్స్ కింద అంటే 3 types ఆఫ్ సైకిల్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఫస్ట్ది వాటరు, సెకండ్ వన్ ఇది గ్యాసియస్ టైప్ ఆఫ్ సైకిల్స్, థర్డ్ వన్ సెడిమెంటరీ సైకిల్. Now we are discussing the some of important cycles. First one is the carbon cycle. Carbon is the most important element. Why? Carbon is the basic constituent of all organic components and accounts for 40 to 50% of the dry weight of the organism. అంటే ఒక ఆర్గానిజం తీసుకుంటే అది ఎనీవన్, ఒక ఆర్గానిజం తీసుకుంటే దాని లోపల ఉండేటటువంటి ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్ అంటే దట్ ఈస్ మేడ్ విత్ ద కార్బన్. ఎనీ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ మేడ్ విత్ ద కార్బన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 40 to 50% ఆఫ్ డ్రై వెయిట్ అంటే టోటల్ ఆర్గానిజం యొక్క వెయిట్ లోపల నియర్ ఆఫ్ 50% అంటే హాఫ్, ఇంచుమించుగా 40 to 50% అంటే హాఫ్ పర్సంటేజ్ అనేటటువంటిది ఈ కార్బన్తో నిండే ఉంటుంది దాని యొక్క బాడీ స్ట్రక్చరు.
అంటే కార్బన్ ఈజ్ ద బేసిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అని చెప్పడానికి, అంటే ముఖ్యమైనటువంటి కీలకమైనటువంటి మూలకము అని చెప్పడానికి కారణం అన్నమాట. అంటే అవర్ బాడీ కంటైనింగ్ ద 90% ఆఫ్ వాటర్, 10% ఆఫ్ రిమైనింగ్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇన్ దట్ 10% లోపల కూడా మనకి 50% అనేటటువంటిది ఈ కార్బన్ అనేటువంటి దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద స్ట్రక్చర్ ప్రాసెస్. అంటే మనకి ఎనర్జీ గివింగ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ లోపల, అంటే ఇప్పుడు మనకు ఉండేటటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ లిపిడ్స్లో కానీ కార్బన్ ఎలిమెంట్ అనేటటువంటిది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఒక ఆర్గానిజం యొక్క డ్రై వెయిట్ అంటే పొడి బరువు అంటాం చూసినట్లయితే 40 to 50% కార్బన్ అనేదే ఉంటుంది. ద కార్బన్ సైకిల్ ఈజ్ ద సింప్లెస్ట్ ఆఫ్ ద మినరల్ సైకిల్. అంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అంటే దీని సైకిల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది. ద రిజర్వాయర్ ఈజ్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఫ్రమ్ విచ్ ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్ టేక్ ఇట్ in energy consuming process. The energy, what is the energy giving food? అంటే మనకి అట్మాస్ఫియర్ అనేటటువంటిది, వాతావరణం అనేటటువంటిది ఒక రిజర్వాయర్ లాగా పనిచేస్తుంది. దేనికి? కార్బన్ కోసం. అంటే గ్యాస్ రూపంలో ఉంటుంది కదా, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ లోపల. The carbon is present in the environment in the form of carbon monoxide and carbon dioxide. In that, carbon dioxide is absorbed by the green plants. The green plants are absorb the carbon dioxide from the environment in the presence of sunlight and chlorophyll and water, that is undergo the photosynthesis and produce the energy. The energy is the food. It is the energy giving food. In photosynthesis, the plant synthesize simple carbohydrates. It means glucose. Simple carbohydrate is the glucose. You know this 6CO2 plus 12H2O gives rise to C6H12O6. That is the equation of the photosynthesis. అంటే మనకు ఉండేటటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యూల్స్ని ప్లస్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి ప్లాంట్స్, విచ్ ఇన్ టర్న్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పాలీసాకరైడ్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ ఫ్యాట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఆ తర్వాత అవి నెంబర్ ఆఫ్ అంటే రకరకాలుగా పాలీసాకరైడ్స్ కింద కన్వర్టెడ్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఫ్యాట్స్ కింద, అంటే ఒక గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ఉండడం అనేది సింపుల్ కాంపౌండ్. నెంబర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ కలిసి మనకి పాలీసాకరైడ్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి. పేరులోనే ఉంది కదా పాలీ. అలాగే ఫ్యాట్ కాంపోనెంట్, అంటే ఫ్యాట్ కాంపోనెంట్లో కూడా మనం కార్బన్ ఉంటుందని చెప్పాం కదా, దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్సో ఫైనల్లీ ఫ్యాట్. These organic compounds are used by herbivores and then by carnivores. We are already discussed in the second unit, first chapter. The plants are food. అంటే మొక్కలు అనేవి ఆహారంగా వినియోగించుకునే వాటిని మనం హెర్బివోర్స్ అన్నాం. విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ ద ప్లాంట్స్ ఫర్ ఫుడ్, that is called herbivores. And other organisms are taken as a food from herbivores. అంటే మొక్కల నుంచేమో ఆహారాన్ని హెర్బివోర్స్ తీసుకుంటున్నాయి, అంటే శాకాహారులు తీసుకుంటున్నాయి. ఈ హెర్బివోర్ని ఆహారంగా తీసుకునేటటువంటివి కార్నివోర్స్. అంటే డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ దట్ కెన్ డిపెండ్ అపాన్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్, వాటి మీద ఆధారపడి ఉండడం జరుగుతుంది. ద డెడ్ బాడీస్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్ ఆర్ ఈటెన్ బై డికంపోజర్స్. చూడండి ఇక్కడ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ దట్ ఈస్ కన్జ్యూమ్డ్ బై herbivores, carnivores in living condition. After the death conditions of the producers and consumers, it means plants and animals both are,
ఈటెన్ బై ద డికంపోజర్స్. మనం ఫుడ్ చైన్ లోపల చెప్పుకున్నాం కదా, డిట్రివోర్స్ అని చెప్పేసి, డిట్రైడర్స్ అని చెప్పేసి, డిట్రివోర్స్ అని చెప్పేసి, దట్ ఈజ్ అండర్గో ద డికంపోజిషన్ ప్రాసెస్. అంటే ఆఫ్టర్ ద డెత్ కండిషన్స్, మొక్కలు లేదా జంతువులు అవి చనిపోయిన తర్వాత వాటిలో ఉండేటటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ని, ప్రోటీన్స్ని, లిపిడ్స్ని యూస్ చేసుకోవడం కోసం దాని మీద చిన్న చిన్న మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, యాక్టినోమైసిడ్స్, స్ట్రెప్టోమైసిడ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా దాని మీద గ్రో అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిని మనం డికంపోజిషన్ అంటున్నాం. అంటే పూతికాహారులు అని కూడా ఒక రకంగా చెప్తూ ఉంటాం. అంటే సాఫ్రోఫైట్స్ అంటాం వాటి. అంటే ఇక్కడ మనకి డికంపోజ్ అంటే పెద్దగా ఉన్నటువంటి కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ దట్ కెన్ converted into the simple molecules. Complex molecules are converted into the simple molecules with the help of decomposers. The decomposers liberated CO2, carbon dioxide, as a gas into the atmosphere. After the death conditions, plants and animals are undergo the death conditions. The decomposers are undergo the decomposition process. The organic compounds are converted into gas forms. The gas is released into the environment. The carbon is also released into the atmosphere directly as carbon dioxide in the respiration of plants and animals. మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళీ గాల్లోకి ఏ విధంగా రీచ్ అవుతుంది? డికంపోజిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా రిలీజ్ అవుతుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆర్ అండర్గో ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. అంటే మనం శ్వాస తీసుకుంటాం కదా, శ్వాసక్రియ ప్రక్రియ జరుగుతుంది కదా, అలాంటప్పుడు వీ కెన్ టేక్ ఇన్ ద ఆక్సిజన్. ఆఫ్టర్ ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ వీ కెన్ రిలీజ్ ఎస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అంటే మనకు ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నటువంటి మొక్కలు ఇచ్చేటటువంటి ఆక్సిజన్ని పీల్చుకుని, మొక్కలు కూడా మనకి ఆక్సిజన్నే పీల్చుకుంటాయి. ఫుడ్ సింథసిస్ ప్రాసెస్కేమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటే, రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో మాత్రం ఆక్సిజన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి. అంటే బోత్ గ్యాసెస్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ బై ద ప్లాంట్స్. రెండింటిని వాడుకుంటున్నాయి అవి. అలాగే ఇప్పుడు ఏం చెప్పాము మనం, రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా కూడా ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే వాతావరణంలోనికి చేరుతుంది. అంటే మన వాతావరణంలో ఉండేటటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్నే the plants are absorbed and undergo the photosynthesis process. Again that released into the environment through respiration process and decomposition process. మనం ఇక్కడ చూడండి సైకిల్ ఇచ్చాం మేము. అంటే సైకిల్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది ప్రాసెస్ అని చెప్పడం కోసం ఫస్ట్ పూల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ అన్నాం. అంటే వెదర్ లోపల ఉండేటటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అంటే గాల్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వెరీ లో అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, 0.003%. చాలా తక్కువ శాతంలో ఉంటుంది. అంటే వెదర్ లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటటువంటిది. అలాంటివి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మనకి ఇవన్నీ కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకి ఇక్కడ చూడండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద ప్లాంట్స్. అంటే ఏ విధంగా? ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. యారో కిందకి వేసాను చూడండి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పూల్ దగ్గర నుంచి ఫోటోసింథసిస్ దగ్గరికి, అంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రక్రియ ద్వారా మొక్కల్లోనికి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రీచ్ అవుతుంది. ఈ మొక్కల్ని, ప్లాంట్స్ని దట్ ఈజ్ అండర్గో ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. అందువల్ల రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరిగి మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఎన్విరాన్మెంట్లోనికి చేరేలా చేస్తాయి. ఎట్ ది సేమ్ టైం ప్లాంట్స్ ఆర్ టేకెన్ యాజ్ ఎ ఫుడ్. అంటే మొక్కల్ని ఆహారంగా తీసుకునేటటువంటి యానిమల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌ వేస్తాం ఇక్కడ, కౌ దట్ కెన్ టేకెన్ యాజ్ ద ఫుడ్. ప్లాంట్స్ని ఫుడ్గా తీసుకుంటుంది.
ద కౌ ఈజ్ అండర్గో ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. అంటే ఏదైతే ఫుడ్గా తీసుకుంటుందో ఆ ఆర్గానిజం కూడా రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ గురవుతుంది కాబట్టి దట్ వన్ ఆల్సో రిలీజ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్ పూల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ప్లాంట్స్ అండ్ కౌ దట్ ఈజ్ అండర్గో ద డెత్ కండిషన్. డెత్ కండిషన్ చనిపోవడం ద్వారా డికేయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే డికంపోజిషన్ జరుగుతుందని చెప్పాం కదా. డికంపోజిషన్ జరిగి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేటటువంటిది అంటే ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ అనేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. వాతావరణంలోనికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఆల్సో రీచ్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. సమ్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ అండర్గో ద అంటే సాయిల్లో ఉండిపోయేటటువంటి కార్బన్ ఉంటుంది కదా, అలాంటి కార్బన్ దట్ ఈజ్ అండర్గో ద గ్రాడ్యువల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. అంటే ఆఫ్టర్ ద డెత్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద living organisms, for example plants and animals, that is undergo the decomposition. Some of is under produces the carbon dioxide into the environment. Some of carbon is gradually undergo the fuel production. For example, underground oil and gases, coal, peat, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి పెట్రోల్, డీజిల్, కిరోసిన్ అని చెప్తూ ఉంటాం కదా, అవన్నీ కూడా మనకి ఫాజిల్ ఫామ్స్ నుంచి అంటే అండర్ గ్రౌండ్లో ఉండేటటువంటి ఫాజిల్ ఫామ్స్ నుంచి వస్తాయి. మనం సమ్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓఎన్జీసీ వాళ్ళు అండ్ రిలయన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు దట్ కెన్ డిగ్గింగ్ ద అండర్ గ్రౌండ్ ఫ్యూయల్ అండ్ ప్యూరిఫైడ్ ఇన్ టు ద యూజ్డ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్. అంటే మనకి మళ్ళీ కంబషన్ అంటే మనం మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి యూటిలైజ్ చేస్తాం కదా. యూటిలైజ్ చేయడం ద్వారా దట్ కెన్ అండర్గో ద ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే మనం పెట్రోల్, డీజిల్ని యూస్ చేసి బర్నింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం, బండిలు నడుపుతూ ఉంటాం. దట్ ఈజ్ అండర్గో ద బర్నింగ్ ప్రాసెస్. బర్న్ అవడం వల్ల అందులో ఉండేటటువంటి కార్బన్ అనేటటువంటిది గాల్లోనికి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాసెస్ ఇందులోనే ఉంది, ఆక్వాటిక్ సంబంధించి. అంటే మనం అంతా కూడా సాయిల్ మీద ఉండేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఆక్వాటిక్ కండిషన్లో గ్రో అప్ అయ్యేటటువంటి యానిమల్స్ కూడా ఉంటాయి. అలాగా అక్కడ ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ అంటే గ్రౌండ్లో ఉంటాయి కదా, అంటే గ్రౌండ్లో అని కాదు వాటర్ బాడీస్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ వాటర్ బాడీస్ అనేటటువంటి డెప్త్ కండిషన్ అంటే లోతుగా ఉంటుంది కాబట్టి అందులో ఉండేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైటోప్లాంక్టన్ ఉందనుకోండి, ఫైటోప్లాంక్టన్ ఈజ్ అండర్గో ద ఫోటోసిన్సిస్ ప్రాసెస్. ఇవ్వండి ఫోటోసిన్సిస్ ప్రాసెస్ అంటే వాటర్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి ఫోటోసిన్సిస్ ప్రాసెస్ జరుపుకుంటాయి కాబట్టి దట్ ఈజ్ అండర్గో ద ఫోటోసిన్సిస్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే కార్బన్ కంటైనింగ్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ బాడీస్లో గ్రో అప్ అయ్యేటటువంటి యానిమల్స్ దట్ ఈజ్ అండర్గో ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరుపుకుని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తాయి. ఎట్ ది సేమ్ టైం ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఫిష్ యానిమల్స్ అండర్గో ద అంటే ఫిష్ అని పెట్టాం ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది. దట్ ఈజ్ అండర్గో ద డెత్ కండిషన్స్. డెత్ కండిషన్ చనిపోయిన తర్వాత దట్ కెన్ అండర్గో ద డికేయింగ్ ప్రాసెస్. డికేయింగ్ ప్రాసెస్ జరిపి మనకి CO2ని రిలీజ్ చేసి ఎన్విరాన్మెంట్లోకి పంపిస్తే సమ్ ఆఫ్ అంటే సాయిల్లో అంటే మనకి వాటర్ బాడీస్లో ఉండిపోతుంది కదా, ఆ ఉండిపోయింది కాస్త కార్బోనేట్స్ కలిగినటువంటి లిథో స్టోన్స్ కింద ఏర్పడుతుంది అనమాట. కార్బన్ కంటైనింగ్ స్టోన్ ఫార్మేషన్ జరిగిపోతుంది అన్నమాట. అంటే కాల్షియం కార్బోనేట్, మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ లేకపోతే ఇలాగ ఎలిమెంట్స్ రూపం లోపల మనకి రాక్స్ రూపంలో స్టోర్ అవుతుంది ఇన్ ద వాటర్ బాడీస్. అంటే వాటర్ బాడీస్లో ఈ విధంగా జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్. హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ కింద కన్వర్టెడ్ అయ్యి మనకు అప్పర్ లేయర్స్ అంటే మన తర్వాత దాన్ని యూటిలైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మోడిఫికేషన్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్స్ లిథోస్టోన్ ఫార్మేషన్ అంటే అడుగున స్టోన్ రూపంలో ఉండేది డికంపోజిషన్ జరిగి పైకి వచ్చేటటువంటి కండిషన్ ఇది. అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్
ఓన్లీ ప్లాంట్స్ మాత్రమే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాయి, ఇంకేవి అబ్జార్బ్ చేసుకోవట్లేదు. ఓన్లీ ప్లాంట్స్ మాత్రం అబ్జార్బ్ చేసుకున్నాయి, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ప్రొడ్యూసర్స్. మనకి ఫుడ్ని ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటివి ప్లాంట్స్. ఆ ప్లాంట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటున్నాయి. ఏ విధంగా? ఫోటోసింథసిస్ ప్రక్రియ రూపం లోపల వాటి బాడీ లోపల ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో ఉండేది కాస్త గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ లాగా మారుతుంది. అది ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్ని సమ్ ఆఫ్ యానిమల్స్, హెర్బివోర్స్ ఆర్ టేకెన్ యాజ్ ఎ ఫుడ్. హెర్బివోర్స్ ఆర్ ఆల్సో టేకెన్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ బై కార్నివోర్స్. అంటే కార్నివోర్స్ అనేటటువంటి హెర్బివోర్స్ని ఫుడ్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీస్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఆర్ ఆల్ డికంపోజిషన్ అంటే ఏరోబిక్ కండిషన్లో ఉండేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఆల్ ఆర్ అండర్గో ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్. మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ ద డెత్ కండిషన్స్, అది లివింగ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు రిలీజ్ చేసే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయితే ఆఫ్టర్ ద డెత్ కండిషన్ దట్ ఈస్ అండర్గో ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ రాక్స్, లిథోస్టోన్స్ అంటున్నాం. అంటే అక్వాటిక్ కండిషన్లో అయితే లిథోస్టోన్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతున్నాయి, ఇక్కడ అయితే ఫ్యూయల్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఇవి మళ్ళీ మనం రీయూటిలైజేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా ఎన్విరాన్మెంట్లోనికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అంటే చివరికి మళ్ళీ గాల్లోనికే చేరుతుంది. అంటే సాయిల్లో ఉంటుంది, అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఉంటుంది కార్బన్ ఫామ్ అనేటటువంటిది. ఫైనల్గా environment, soil, number of organisms, all are containing the carbon. That is the circulated. The carbon is circulated from environment to soil through the plants. After the decomposition process and gradual production of fuel, that is undergo the combustion process that can release the carbon dioxide into the environment. అంటే తిరిగి మళ్ళీ ఈ ఫ్యూయల్స్ రూపంలో ఉన్నప్పటికి కూడా తిరిగి మళ్ళీ మనం రీయూటిలైజ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ ఫ్యూయల్స్ని అందులో ఉన్నటువంటి కార్బన్ మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్లోనికి రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ ద కార్బన్ సైకిల్. అంటే కార్బన్ అనేటటువంటిది మనకి ఎక్కువగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలోనే యూటిలైజేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని యూస్ చేసుకుంటాయి. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని యూస్ చేసుకోవడం ద్వారా మొక్కలు ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ జరుపుతుంది. ఆ ఫుడ్ మొత్తం అన్ని జీవులకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అవి రెస్పిరేషన్ జరుపుకోవడం ద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఎన్విరాన్మెంట్లోకి మళ్ళీ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద సర్క్యులేషన్, కంటిన్యూస్ సర్క్యులేషన్, కంటిన్యూగా జరుగుతూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద కార్బన్ సైకిల్. నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి చూడండి, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ అబౌట్ 60 billion metric tons ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ అసిమిలేటెడ్ బై గ్రీన్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 150 billion tons ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ యాన్యువల్లీ. అంటే మనకి మొక్కల ద్వారా గాల్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ మనకి ఎసిమిలేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రక్రియ జరుపుకుంటున్నాయి కదా మొక్కలు. అంటే 60 billion metric tons ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ ఎసిమిలేటెడ్. 60 బిలియన్ల అంటే 60 బిలియన్ల మెట్రిక్ టన్స్. టన్స్ అంటే 1 ton ఈక్వల్ టు 1000 kgs. అలాంటిది 60 billion మెట్రిక్ టన్స్ అన్నారు. అంటే అంత కార్బన్ని ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా ఫిక్స్ చేస్తుంది. ఎంత అమౌంట్ని మళ్ళీ తిరిగి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్లోకి మారుస్తుంది? 150 billion tons ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. అంటే ఇక్కడ మొక్కలు మాత్రమే ఫోటోసింథసిస్ జరుపుకొని అసిమిలేషన్ జరుపుతాయి. అంటే తక్కువ కార్బన్ని ఫిక్స్ చేస్తుంది. దట్ కార్బన్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ బై ద అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. అంటే మిగిలిన ఆర్గానిజమ్స్ కూడా ఉపయోగించుకుంటున్నాయి కదా. అంటే యానిమల్స్ కేటగిరీ లోపల లేదా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అవన్నీ యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాయి కదా. అందువల్ల దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 150 billion tons ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. అంటే ఆఫ్టర్ ద డెత్ కండిషన్ దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. అది చనిపోయిన తర్వాత ఏర్పడుతుంది మనకి. నెక్స్ట్ ఫాస్ఫరస్ సైకిల్. దిస్ ఈజ్ ద సెడిమెంటరీ సైకిల్. అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ
సైకిల్స్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు గ్యాసియస్ సైకిల్స్, సెడిమెంటరీ సైకిల్ అని చెప్పేసి చెప్పాం కదా. అంటే మన గ్యాసెస్ సైకిల్ లోపల కార్బన్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు సెడిమెంటరీ సైకిల్ లోపల వచ్చి మనం ఫాస్ఫరస్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం, రెండోది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద సెడిమెంటరీ సైకిల్. ఫాస్ఫరస్ మనకి ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది? ఈజ్ ఎ మేజర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, ఏటీపీ, ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, అండ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. అంటే మొక్కల యొక్క కానీ జంతువుల యొక్క ఏ భాగాల్లో మనకు ఫాస్ఫరస్ కనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు అవర్ బాడీ కాన్స్టిట్యూట్ విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్, అంటే మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. Inside of the cell nucleus is present. The nucleus containing the DNA. In that DNA structure we are discussed in the 5th A paper, second unit topic, DNA structure of DNA. In that nucleic acids, అంటే ఈ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ లోపల వాటి యొక్క కాన్సెప్ట్ అంటే DNA ఈజ్ ద పాలీపెప్టైడ్ చైన్, పాలీన్యూక్లియోటైడ్ చైన్ అన్నాం. DNA containing the 2 strands, in that one each strand containing the polynucleotide chain అన్నాం. Polynucleotide chain, it means that containing the nitrogen base and sugar phosphodiester bond, అంటే ఫాస్ఫేట్ అనేటటువంటిది ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్ చేత బైండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే న్యూక్లిక్ యాసిడ్లో ఫాస్ఫర్ అనేటటువంటిది ఉందనే విషయం తెలుసు. ఏటీపీ, ఇట్ మీన్స్ ఎడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్, అంటే దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ. In photosynthesis process, in dark reaction time, the solar energy is converted into the ATP form. The solar energy is converted into the ATP form. ATP ఎనర్జీ కింద మారుతుంది. ఆ ఏటీపీ ఎనర్జీని లైట్ రియాక్షన్లో యూటిలైజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే మనకి ఎనర్జీ ఫామ్ రావాలంటే ఫాస్ఫేట్ ఉండాలి, అందులో ఫాస్ఫేట్ ఉంటేనే ఏటీపీ ఫామ్ ఏర్పడుతుంది. అలాగే ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ మీన్స్ వీఆర్ స్టడీడ్ ద ఆల్రెడీ 5th A పేపర్ సెల్ బయాలజీ. ఇన్ దట్ సెల్ వాల్ కాంపోజిషన్ అండ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్. ఇన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్, ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఈజ్ మేడ్ విత్ ద bilipid layer structure. The bilipid layer structure is the phospholipids. మనం అక్కడ బైలిపిడ్ లేయర్ ఉంటుందని చదువుకున్నాం కదా. అంటే ఖచ్చితంగా ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్లో ఫాస్ఫేట్ అనేటటువంటిది కావాలి. ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ రాక్ డిపాజిట్స్. అంటే మనకి మేజర్గా ఈ ఫాస్ఫరస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రాక్ నుంచి. అంటే రాయి భాగం, పేరెంటల్ రాక్స్ అని ఉంటాయి, ఆ పేరెంటల్ రాక్స్ నుంచి మనకు వస్తుంది. ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద సాయిల్ యాజ్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్, ఐరన్ ఫాస్ఫేట్, అల్యూమినియం ఫాస్ఫేట్. అంటే రాక్స్ లోపల ఎలిమెంట్ అనేటటువంటి ఫ్రీగా ఉండదు. ఫ్రీగా ఉండకుండా ఏంటి, కాల్షియంతో కలిసి ఉండి, ఐరన్తో కలిసి ఉంటుంది, అల్యూమినియం తోటి, ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ తోటి కలిసి ఉండి దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద కాల్షియం ఫాస్ఫేట్, ఐరన్ ఫాస్ఫేట్, అల్యూమినియం ఫాస్ఫేట్. ఫాస్ఫేట్ మీన్స్ PO4 ఫామ్. మనకి ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ రూపంలో మాత్రమే రాక్స్ లోపల ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. త్రూ వెదరింగ్ అండ్ ఎరోషన్, ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ బికమ్స్ అవైలబుల్ టు ప్లాంట్స్ ఇన్ డిజాల్వ్డ్ కండిషన్. మరి ఈ ఫాస్ఫేట్ మొక్కల్లోనికి ఎలా వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మనకి రాక్స్ కదా, రాక్స్ ఆర్ అండర్ గో ద వెదరింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందని చెప్పేసి సాయిల్ ఫార్మేషన్ దగ్గర చెప్పుకున్నాం. అండ్ ఎరోషన్ అంటే క్రమక్షయము అంటాం, మృతికా క్రమక్షయము అంటాం. మనకి సీసోర్ రీజియన్ లోపల జరుగుతుంటుంది. ఆ ప్రక్రియ ద్వారా ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ అనేటటువంటిది, అంటే ఫాస్ఫేట్ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ రాక్స్లో నుంచి ఫ్రీ ఫాస్ఫేట్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఆ ఫ్రీ ఫాస్ఫేట్ దట్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద వాటర్. అంటే మనకి కరిగి ఉన్నటువంటి ఫాస్ఫేట్ అనేటటువంటిది ఏర్పడడం ద్వారా ఆ మొక్కలు అనేటటువంటి అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ దట్ పాస్డ్ ఆన్ అలాంగ్ ది ఫుడ్ చైన్స్ అండ్ ద ఎక్సెస్ ఈజ్ ఎక్స్క్రీటెడ్ అవుట్.
అంటే మనకి ద phosphate ion is absorbed by the plants, that is undergo the బాడీ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్, అంటే దాని బాడీ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటుంది. విచ్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్, అంటే మొక్కల నుంచి ఏవైతే ఆహారాన్ని తీసుకుంటాయో వాటి సహాయం ద్వారా దట్ కెన్ రీచ్ టు ద అదర్ ఆర్గానిజమ్స్, ఇట్ మీన్స్ యానిమల్స్, హెర్బివోర్స్, అండ్ దట్ కెన్ రీచ్ టు ద కార్నివోర్స్. అలాగా 1 by 1 ఏవైతే మొక్కల్ని ఆహారంగా తీసుకుంటున్నాయో వాటి ద్వారా 1 by 1 ద ఫాస్ఫర్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్. అంటే అదే విషయాన్ని మనకు చెప్పాము. ఇట్ ఈస్ దెన్ పాస్డ్ ఆన్ అలాంగ్ ద ఫుడ్ చైన్స్, అంటే ఫుడ్ చైన్స్ ద్వారా పాస్ అవుతుంది. అదర్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్, అంటే ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఫాస్ఫేట్ దట్ కెన్ ఎక్స్క్రీటెడ్ అవుట్, అంటే బాడీలో నుంచి బయటికి ఏదో ఒక రూపంలో బయటికి విసర్జించబడుతుంది అనమాట. మొత్తానికైతే మొక్కల ద్వారానే మళ్ళీ ఫాస్ఫేట్ కూడా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. ద ఇన్సాల్యుబుల్ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సాల్యుబుల్ ఆర్గానిక్ ఫామ్ బై ప్రొడ్యూసర్స్. చెప్పాం కదా మనకి మొక్కల ద్వారానే ఈ ఫాస్ఫరస్ అనేటటువంటిది యూటిలైజ్ అవుతుందని చెప్పేసి. అంటే రాక్ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఫాస్ఫరస్ని, అంటే రాక్స్ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఫాస్ఫరస్ని వెదరింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా డికంపోజిషన్ జరిగి సాల్యుబుల్ ఫాస్ఫరస్గా మారి దట్ కెన్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద ప్లాంట్స్, అది కాస్త మొక్కల చేత శోషించుకోబడి తిరిగి దట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద అగైన్ బయటికి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఎక్సెస్ ఫామ్. ఇన్ యానిమల్స్ ఇట్ మే బి డిపాజిటెడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్కెలిటన్. మొక్కల్లో అయితే ఎలా ఉంటుందో చెప్పాం, అలాగే యానిమల్స్లో అయితే స్కెలిటన్ యొక్క స్ట్రక్చర్, అంటే అస్థిపంజరము అంటాం. మన బాడీ లోపల అంటే యానిమల్స్కి స్కెలిటన్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్కెలిటన్లో ఈ ఫాస్ఫరస్ అనేటటువంటిది డిపాజిట్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. The excretory materials and the dead bodies of the plants and animals are acted upon by the decomposers, and inorganic form of phosphate is released again. అంటే ఎక్సెస్ ఫాస్ఫేట్ అనేటటువంటిది రిలీజ్ అవుతుందని చెప్పాం కదా, అది అలాగే ఆఫ్టర్ ద డెత్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ all are undergo the decomposition process and release outside the inorganic form of phosphate. After the decomposition process, the organisms are release out the inorganic phosphate into the soil. అంటే తిరిగి మళ్ళీ సాయిల్లోనికి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే మన సాయిల్లో ఉన్నటువంటి ఫాస్ఫరస్నే మనం మొక్కలు అనేటటువంటి అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరిగింది. తిరిగి మళ్ళీ ఆఫ్టర్ ద డెత్ కండిషన్ దట్ కెన్ రీచ్ టు ద సాయిల్, అంటే తిరిగి మళ్ళీ సాయిల్ పార్టికల్స్ని చేరడం జరిగింది. అవునా? ఇక్కడ మనం సైకిల్ చూద్దాం. ఫాస్ఫరస్ అంటే మనకు ఫాస్ఫరస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్నప్పుడు, ఇందాకేమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అట్మాస్ఫియర్లో నుంచి వచ్చింది, గ్యాస్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ ఫాస్ఫేట్ అనేటటువంటిది మనకి రాక్ రూపంలో ఉంది. ఆ రాక్ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఫాస్ఫేట్ని ఏంటి ఎరోషన్ అనేటటువంటి ప్రాసెస్ ద్వారా కానీ వెదరింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా కానీ, అంటే మనకి సాయిల్లో ఉన్నటువంటి ఇవి రాక్స్, ఫాస్ఫేట్ రాక్స్, ఎరోషన్ వెదరింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా డిజాల్వ్డ్ ఫాస్ఫేట్స్ కింద ఏర్పడ్డాయి. దట్ కెన్ అప్టేకెన్ బై ద ప్లాంట్స్, అంటే ప్లాంట్స్ అండ్ బ్యాక్టీరియా. సమ్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి కదా, దట్ ఈస్ అండర్గో ద ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్. అలాంటివి ఫాస్ఫేట్ బ్యాక్టీరియా కూడా ఉంటాయి. అంటే ఇవి అబ్జార్బ్ చేసుకొని దట్ కెన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆర్గానిజమ్స్, ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫరస్ కింద మారుస్తుంది. అంటే ఆఫ్టర్ ద ఫోటోసింథసిస్ అంటే మనకి వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అంటే బాడీ యొక్క స్ట్రక్చర్లో, ప్లాంట్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ లోపల భాగంగా ఉన్నాయి అవి. బాడీ స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, ప్లాంట్ యొక్క బాడీ స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్, వాటిని మనకి మొక్కలు అనేటటువంటివి
ఏవైతే ఆహారంగా తీసుకుంటున్నాయో అంటే హెర్బివోర్స్, కార్నివోర్స్ లేదా యానిమల్స్, సమ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఆర్ ఆల్సో టేకెన్ యాజ్ ద ఫుడ్. అలాగే ఒకదాని నుంచి ఒకదానికి ఈ ఫాస్ఫరస్ అనేటటువంటి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ ద డెత్ కండిషన్స్, అవి చనిపోయిన తర్వాత మనకి తిరిగి మళ్ళీ సాయిల్లోకి చేరడం జరుగుతుంది. చూడండి ఇక్కడ ఆఫ్టర్ ద డెత్ కండిషన్స్ అంటే మొక్కల్లో ఉండేటటువంటి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ డికంపోజిషన్ అవ్వడం, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ డికంపోజిషన్ అవ్వడం, అలాగే యానిమల్స్లో ఉండేటటువంటి బోన్స్ అంటే స్కెల్టన్ పార్ట్ అన్నాం కదా, బోన్స్ అనేటటువంటి డికంపోజిషన్ జరగడం, ఇవన్నీ జరుగుతూ దట్ కెన్ రీచ్ టు ద సాయిల్, మళ్ళీ సాయిల్లోనికి రీచ్ అవుతుంది. ఆ ఫాస్ఫేట్ అనేటటువంటిది మళ్ళీ సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సెడిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ జరగడం ద్వారా మనకి సెడిమెంట్స్ ఏర్పడతాయి. అంటే అండర్ గ్రౌండ్ భాగము ఎర్త్ యొక్క అండర్ గ్రౌండ్ లోపల దట్ కెన్ అండర్గో ద జియోలాజికల్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ఫాస్ఫేట్ రాక్స్. అంటే ఈ ఫాస్ఫేట్ అనేటటువంటిది అక్యుములేట్ అవ్వడం జరిగిన ద్వారా మనకి రాక్స్ కింద ఏర్పడడం జరిగింది. ఆ రాక్స్ అనేటటువంటివి మళ్ళీ తిరిగి కంటిన్యూగా ప్రాసెస్ అంటే సాయిల్లో ఉన్నటువంటి ఫాస్ఫేట్ మళ్ళీ తిరిగి మొక్కల ద్వారా ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫరస్గా మారి దట్ కెన్ ఫైనల్లీ రీచ్ టు ద సాయిల్. అంటే మళ్ళీ ఎలాగ డికంపోజిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మళ్ళీ సాయిల్ని రీచ్ అయింది, సెడిమెంటేషన్ జరిగింది. ఆ సెడిమెంటేషన్ జరగడం ద్వారా మళ్ళీ రాక్స్ కింద ఏర్పడడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ద సైక్లిక్ ఫామ్, బట్ సెడిమెంటేషన్ టైప్ ఆఫ్ సైకిల్, సెడిమెంటరీ సైకిల్ కింద చెప్పొచ్చు, అంటే ఫాస్ఫరస్ సైకిల్. మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్ లోపల వీటిని షార్ట్ కింద అడుగుతున్నారు విడిగా. ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ కానీ కార్బన్ సైకిల్ని కానీ ఇండివిజువల్గా షార్ట్ ఆన్సర్కి ఫ్రమ్ ది సెకండ్ యూనిట్ నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్కి అడుగుతున్నారు. లేదా ఎగ్జామినేషన్ లోపల ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు రైట్ అబౌట్ ద ఎస్ఐ ఆన్ బయోజియో సైకిల్ అంటున్నారు. అంటే బయోజియో సైకిల్ మీద ఒక ఎస్ఐ రాయమంటున్నారు. అంటే అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద బయోజియో సైకిల్, టైప్స్ ఆఫ్ బయోజియో సైకిల్, దెన్ గివెన్ టు ద ఎనీ టూ సైకిల్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది మ్యాక్సిమం. దీన్ని మీరు ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్కి ఈ విధంగా రాయొచ్చు అనమాట. అంటే ఎనీ 2 సైకిల్స్ రాస్తే, ఎందుకంటే 10 మార్క్సే కదా ఎస్ఏ క్వశ్చన్, అంటే మీకు డెఫినేషన్ రాసి టైప్స్ రాసి 2 సైకిల్స్ రాస్తున్నారు. అంటే కంప్లీటెడ్గా ఎగ్జామినేషన్లో రాసేటప్పుడు మ్యాటర్ పార్ట్ రాసిన తర్వాత ఇలాగ సైకిల్ వేయాలి. సైకిల్ వేస్తేనే యూ కెన్ గెయిన్ ద ఫుల్ మార్క్స్. ఓన్లీ మ్యాటర్ రాసేసి సైకిల్ వేయకపోతే మీకు మార్క్స్ ఫుల్గా రావు. కాబట్టి మీకు బయోజియో సైకిల్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, పెద్ద కష్టమైనటువంటి టాపికే కాదు, చాలా సింప్లీ టాపిక్, వెరీ ఈజీలీ అండర్స్టాండింగ్ టాపిక్. ఎగ్జామినేషన్లో కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నటువంటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మీకు ఇంకొక సైకిల్ కూడా చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ నైట్రోజన్ సైకిల్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. We can discuss that in next class. This is the biogeo cycle topics. In that we now discussed the carbon cycle and phosphorus cycle. Phosphorus cycle is the sedimentary type of cycle. అంటే సెడిమెంటరీ సైకిల్కి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు, గ్యాసెస్ సైకిల్కి ఎగ్జాంపుల్గా కార్బన్ చెప్పుకోవచ్చు. అందుకోసమని ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్లో రాస్తే యూ కెన్ గెయిన్ ద మార్క్స్. ఆల్రెడీ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగారు, మీకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద అడిగారు, షార్ట్ కింద కూడా అడిగారు. బయోజియో సైకిల్స్ని ఎస్ఏ కింద అడగడం, కార్బన్ సైకిల్ని విడిగా షార్ట్గా అడగడం జరిగిందన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్. దిస్ ఇస్ ద బయోజియో సైకిల్స్. మీరు ఇది వినేటప్పుడు పక్కన పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా ఆ సైకిల్ని కూడా మీరు డ్రా చేసుకోండి. సైకిల్ని అంటే ఫస్ట్ వీడియో ఓపెన్ చేస్తూనే మీరు సైకిల్ని డ్రా చేసుకుని ఆ కార్బన్ సైకిల్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ సైకిల్లో ఉండేటటువంటి ప్రాసెస్ అలా జరుగుతుందా లేదా అనేటటువంటి ప్రక్రియను మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద బయోజియో సైకిల్స్.
topic.